Mr. Boron, you know the plaintiff and his father. You've known them for a long time. You were having some money trouble. Your money trouble had to do with the IRS? Correct. Tell me about your money trouble with the IRS. Well, this year I had to pay an estimated $1,800 to $2,500 because my filing said that I owed. Probably not as simple as that, but you had to come up with some money fast. Yes, I was at that point. My whole question to you, I'm setting the stage for this, Mr. Boron. I think it's boron. Boron? Yeah, Boron and Boron. Boron. Yes. Thank you. You needed some money fast, and one of the ways that you thought you could get that money was to somehow make a deal for a truck that you owned. You want me to respond? Yeah. Okay. Thank you, Judge. No, I don't want a whole story. No, it's not I don't the want a truth. whole story. Well, the truth I is want a the whole truck was worth about $7,000, so I could have taken a loan out and got my $2,500. I don't care. You That's should have, fine. could have. If But I were didn't. 5'11", I would have been a runway model. Right. That didn't happen for me. So you should have, could have. You could have taken a Right. title loan out. Listen to me. Right. Baron, whatever it is. You could have taken a title loan out on your truck if you intended to keep it. Oh. That you could have done. You're not stupid, man, are you? So you know the truck was worth $7,000, and all you needed was a few thousand. You could have gone, taken a title loan out on your truck, and taken care of the IRS and paid off that loan. That was a possibility. Absolutely correct. Absolutely. You chose not to do that. Now, this is what the case is about. It is your claim that the defendant, somebody that you knew, agreed to sell you his truck. Mm-hmm. For how much? $3,000. And how much money did you give him in total? In total, my father gave him $500 cash, which that was on September 1st. And then on September 17th, I gave him $1,000. $1,500 altogether. Yes, cash. And then, because I read your answer, then you managed to work out something with the IRS. Correct. And you decided you no longer wanted to sell the truck. Because you had been thinking about selling the truck, but you decided you no longer wanted to sell the truck. So he came and took the truck. Yes. So he came and took the truck, and he gave you a check. For only $1,000. Gave you a check for $1,000. Now, there was a lot of bad feeling and a lot of stuff that went on during that time, but he came and took the truck, which was still in his name. Yes. Till it was all paid off. Wrote you out a check for $1,000. How long had you had the truck at this point? For just the month of August. So he figures And September. And September. August and September. Yes. So Baron, whatever his name is, says, listen, they've had my truck now for 2 months. I'm only going to give him back $1,000. That's not what he said. That's what I say he said. I'm only going to give him back $1,000 of his $1,500. I also made $500 in repairs to the truck. Yes, ma'am. It was Well, that was a stupid thing to do, actually, until you had the title in your hand. However, first I'm going to ask Mr. Barone, why did you only give him back $1,000 instead of $1,500? And I want you to understand that I believe 100% that they gave you $1,500. So if you tell me that they didn't, you're telling me that I'm not so smart, which would not be a good idea for you. That's true. That's true, Judge. So tell me why you only gave him back $1,000. Okay, Judge. First of all, the No. Oh. Just the answer. Look at me and answer just that part of my question. Why did you only give them back $1,000 when you took the truck back? তো আমার পরামর্শ হচ্ছে এরকম, প্রথমত যে বিষয়টা আমরা প্রত্যেকটা এলাকাতে 50,000 করে যদি লোক আছে তাহলে মিনিমাম আমাদের 200 লোকের একটা জমায়েত হয়। 200 লোকের যদি একটা জমায়েত হয় তো বিশাল পদ্ধতি। বাস্তব একটা জিনিস আর হলো মানে কাল্পনিক একটা ধারণা। একটা রাজনীতি করি জানি আসলে বলি একটা করি আর একটা বলি যেটা সেটাই তো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। আমাদের হাতে সময় আছে আর 3-4 দিন। এতদিন যার যেভাবে চলছি যেভাবে করছি সবাই একটু মানে যদি করি সহযোগিতা করা যায় তাহলে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে কালকে যে প্রোগ্রামটা হবো আমরা তাদের নেতৃত্বে সঠিকভাবে যাবো, অবস্থান করবো, সর্বশেষ প্রোগ্রাম শেষ না পর্যন্ত আমরা ওই প্রোগ্রাম থেকে যাতে কেউ আমরা উঠে আসবো না, এরকম একটা সঠিকতা বদ্ধ আমাদের থাকা উচিত। যে প্রোগ্রামে যাই আমরা আসলে চা খাবার যাই, কেউ কারোর সাথে মানে গল্প করবার জায়গা, প্রোগ্রামের স্পেসটা আমরা ছাইড়ে দিই। আসলে একসাথে যায়, একসাথে থাকায়, একসাথে বইছে সর্বখণ্ডে করার পরে এটার একটা মজা আছে।
যে আমাদের ইউনিট আমরা বড় একসাথেই থাকি, একসাথেই করি। কিন্তু তারপরে নেতার যে দিক নির্দেশক কালকে রাত্রে আমি ভাইয়ের সাথে গেছিলাম। তো যে তোমার এই বিষয়গুলো আছে, সব থেকে বেশি যে এইটা আছে সেটা হলো যাওয়া আর এই যে চলে আসার যে বিষয়টা, এটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে আসলে গেলাম, আমরা দীর্ঘদিনই গেলাম, যাই যদি 100 দিনই না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আসলে খুব সুন্দর লাগবে না, অসৌন্দর্য থেকে যাবে। সুন্দর জিনিসটা ফুটাই তোলার জন্য যেমন আমাদের ভিতরে আমাদের দেখে আমার কাছে মনে হয় বাকি পুরোটা ওয়ার্ড কিন্তু শিখছে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু। যে আমাদের মানে কিছু কথা না বললে না, যে ফেসবুকের যে আমাদের যে প্রচারণাটা আমরা যেভাবে প্রচার করতেছি, যেভাবে কেন্দ্রে খেয়াল করে দেখবেন এই সম্ভবত 1 তারিখ থেকে যে আমাদের রীতিমতো যে ভোট চাওয়ার যে স্পেসটা আমরা যেভাবে ফুটায় তুলছি, আমাদের আগে কোনো ওয়ার্ড এভাবে করে নাই। আজকে আমাদের দেখে মানুষ ফলোয়ার বাড়তেছে, যেভাবে কেন্দ্রগুলা ফুটায় উঠতেছে। হয়তো বা আমরা যদি এভাবে না করতাম হয়তো না, কিন্তু যেহেতু আমাদের দিকে মানুষের একটা ইয়ে আছে যে মানে আমাদের ফলো করতেছে, যে ফলো করার ইয়েতে দুটো জিনিস লাভ আছে, যে আমরাও আমগুলো ফুটায় তুলতে পারতেছি, ঠিক তেমনি আমগুলো দেখে অনেকে উৎসাহ পাইতেছে। এই জন্য সর্বোপরি আমাদের লাভ হচ্ছে আমগুলো যাতে তাহলে মামুন সাহেবের সর্বোচ্চ যে ভোটের যে বিষয়টা, মাটির যে চিত্রটা, এটা অনেকটাই কাভারেজ হয়ে গেছে শুধুমাত্র আমাদের এই ইকবালপুর কেন্দ্র করে সেটা। যে আমরা অনেক কেন্দ্রে আছে দেখতেছি, যে দেখছি আমরা ওই 1 তারিখ 2 তারিখ 3 তারিখের প্রোগ্রাম গুলা দেখছি, আর আমাদের টানা যে প্রোগ্রাম গুলা 7 তারিখ পর্যন্ত প্রোগ্রাম গুলা, আমাদের প্রোগ্রাম গুলা কিন্তু একবারে গুছানো সাজানো, যে এই গুছানো সাজানো প্রোগ্রাম গুলা যাতে সবাই যদি ধরে রাখি, সবাই যদি করি, সবাই যাতে আমরা বেশি বেশি শেয়ার দেই এবং বেশি বেশি প্রচার করে দেয়, এটা আমাদের নেতার জন্য একটা বড় ভূমিকা রাখবে। ভোটের মাঠে এটাও একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ই করবে। সোশ্যাল মিডিয়ার যে কার্যক্রম গুলা যে যেভাবে পারি সেভাবে প্রচার করলাম, প্রচারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এ বিষয়ে। আর আমাদের টাইমটা যাতে আমরা মেনটেন করি, টাইমের ক্ষেত্রেও একটা বিষয় আছে যে আসলে 3টার মিটিং 4টায় হয়ে থাকে, 4টার মিটিং 5টায় বের হয়েছে, সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আইসে বসে থাকে। আমরা যারা অর্গানাইজার আমাদের একটু কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট হইলেও কালকের প্রোগ্রামটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম, এটা আমাদের সকলের মাথায় রাখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামটা গুরুত্ব দিয়েই কিন্তু আমাদের শেষ করতে হবে। আর যে শুরুতে যেটা বলছি, প্রোগ্রামের গুরুত্বটা তো আমি বহন করবো যখন আমরা শেষ পর্যন্ত ফিনিশিংটা দিতে পারবো। ফিনিশিং পর্যন্ত যাতে আমরা আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে একসাথে যেখানে যাবো, যেভাবে দিক নির্দেশনা দেবো, ওই দিক নির্দেশনা গুলো মাইনে যাতে আমরা কাজ করতে পারি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পক্ষ থেকে, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।